बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का रंगारंग मेला जारी है। तो कल कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले तो बाद रावलपिंडीज़ नूं 5 विकटां तो शिकस्त दे दी। बड़ा ज़बरदस्त मैच होया। थानू स्टैट्स बारे दसीए तो रावलपिंडीज़ ने पहला बैटिंग करदे हुए 197 रन्स बनाए। तो लग रहा सी कि मैच कितना कितने फसेगा। जिस अंदाज नाल रिजवान ने बल्ला घुमाया 21 रन्स बना के आउट होए ने। थानू पता जदों दा उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने तो इनकार किया, उस तो बाद वो स्ट्रगल करते पे ने। T20 क्रिकेट में भी उन्होंने दरवाजे फिलहाल बंद ने। कामरान गुलाम को उम्मीद सी पिछले मैचेस में तो चल गए थे, लेकिन कल वो 10 रन बनाकर आउट हुए ने। फिर डैरल मिचल की इतने तारीफ बनती, उन्होंने जिस अंदाज नाल शॉटां खेडियां, बड़े ज़बरदस्त बैटर ने। थानू पता इंडिया के खिलाफ 2-1 तो सीरीज़ जितवाई सी उन्होंने न्यूजीलैंड नूं। नाल फिर असी जिक्र करिए सैम बिलिंग्स का, उन्होंने भी 58 रन बनाए ने। डैरल मिचल तो सैम बिलिंग्स की पार्टनरशिप ने बड़ा फायदा पहुँचाया रावलपिंडीज़ नूं। तो असी जो कराची किंग्स की गल करिए, तो पता फिर डेविड वार्नर जो चलते हैं उन्होंने रोकना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने 50 रन कल जबरदस्त अंदाज नाल बनाए ने। इस दे इलावा असी गल करिए आजम खान की, थानू पता है कि जो भी पाकिस्तान वालों उन्होंने मौका लभ्या वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो कल उन्होंने फिर वाह शॉटां खेडियां ने। तो 74 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेडी है, जिंदे 6 छक्के तो 6 चौके शामिल ने। आजम खान की फिटनेस बारे हमेशा ही एक सवालिया निशान रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने खिडाया गया सी 3 मैचों में, लेकिन वो मुसलसल नाकाम रहे। बहरहाल जी बॉल तो छक्का मारिया अब्बास अफरीदी ने मैच ही खत्म करता। तो अब्बास अफरीदी बारे असी हमेशा एक गल की कि इस नौजवान को टीम में होना चाहिए, भावें तुम बॉलिंग करवाओ या बैटिंग। प्रॉपर एक ऑलराउंडर ने। नाल इरफान न्याजी बारे भी असी यही गल करते रहे, लेकिन कभी असी इन्हों कतर भेज दें, कभी असी इन्हों हांगकॉन्ग सिक्सेस में कैप्टन बना के भेज दें। बहरहाल इहदे उत्ते गल करते हैं। साडे नाल मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब वध जैनू पहला तो यह दसो, रावलपिंडी ने इन्ना वड्डा टारगेट सैट करके भी इनू सेव नहीं कर सके। फिर जिस अंदाज में बैटिंग की है कल कराची किंग्स ने डेविड वार्नर ने, की कहोगे? जी मुफाद जी, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ सही कह रहे हो कि कप्तानी ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ PSL ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬਤੌਰ ਬੈਟਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਸਕਾਡ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ PSL ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਤਅਯਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ T20 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ PSL ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ, 65 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਲਡਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਪ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਾਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਕੈਚਸ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਲਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਸਨ, ਫੀਲਡ ਪਲੇਸਿੰਗ, ਬੋਲਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ PSL ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਖਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਮਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਈਗੋਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ। ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਈਵੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਦੇਣ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ TV ਅੰਪਾਇਰ ਸਨ ਆਸਫ ਯਕੂਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਅੰਪਾਇਰ ਫੈਸਲ ਅਫਰੀਦੀ, 4th ਅੰਪਾਇਰ ਤਾਰਿਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ੈਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ 3 ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 2 ਸਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ TV 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਸਨ PSL ਵਿੱਚ ਪਲੇਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਰਤਕਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾਮਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ PSL ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਅੰਪਾਇਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। TV ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਮੈਚ ਨੇ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਜ਼। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ PSL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ PSL ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਜ਼ਨ 11, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੈਚ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ PSL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ PSL ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Day 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ 6 ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੈਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ
22 ਮੈਚ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਰਗੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਫੈਦ ਬਾਲ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੱਗ ਹੰਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਨ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 4 ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੀਮਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ੇਬਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ, PSL ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IPL ਤੇ PSL, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PSL ਕਿ ਉਹਨੂੰ IPL ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, PSL ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਆਫ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ PSL ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੁਛ ਮੈਚਸ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਚਸ ਆਫ ਦੀ PSL ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ PSL ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੈਚਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਗਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद। कराची किंग्स से गल करते हैं। आज़म खान ने कल बड़े शानदार अंदाज में शॉट्स खेलिए थे, 74 रन बनाए, लेकिन बड़े कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप होए हैं। लेकिन जदों इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं उत्थे फिटनेस उत्ते भी सवालिया निशान लग जाते, तो उन्होंने कोलों परफॉर्म भी नहीं होता। वो कहते हैं हथ पैर फुल जाते। मियाँ असगर सिमी साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब, तुसीं बड़ा क्लोजली वेख्या आज़म खान नूं। मोइन खान बड़े वड्डे खिलाड़ी से पाकिस्तान के, उन्होंने बेटे ने, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों स्ट्रगल करते हैं आके? असल मसला की है? फिटनेस का है, परफॉर्मेंस का है, टेक्नीक का है? जी मुफाज साहब, जिस तरह तुसी भी जिक्र किया है, आजम खान साहबजादे हैगे ने साबक कप्तान मोइन खान दे। मोइन खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे साबक, तुहानू पता है, कप्तान भी रहे हैगे ने। और इन्हां ने उस वक्त दे जिहड़े हैगे ने ना माया नाज विकेट कीपर सलीम यूसुफ उन्हां नू रिप्लेस कीता सी, जिंदे वजह दे बाद मोइन खान आए सी। और इन्हां ने अपनी जिहड़ी हैगे ने ना सिर्फ विकेट कीपिंग बल्कि अपने बैटिंग की वजह के नाल भी जिहड़ा है ना काफी इंप्रैस किया हैगा सी। और उहदे बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान भी बने गए सी। और इन्हां दे साहबजादे जिहड़े हैगे ने आजम खान खेल रहे ने। कल इन्हां ने चूंकि 74 स्कोर भी किया है, लेकिन सानू ये भी चीज याद रखनी चाहिए है कि इन्हां नू 3 मैच के दौरान 3 कैच भी छुट्टे गए सी। और कोई शक नहीं कि कल जिहड़ा है ना इन्हां ने अपनी 74 स्कोर बना के अपनी टीम नू फतह दे विच अहम किरदार भी अदा किया। लेकिन जितों तक सवाल पैदा होंदा है ना
ਕਿ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਤਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ तो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। शफीक पापा भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, उन्होंने जिहड़ी गेंद है ना बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही हैगी सी। आजम खान दे नाल भी इहो ही मसले मसाइल ने, ना सिर्फ आजम खान दे नाल बल्कि होर भी टीम के ऐसे प्लेयर हैगे ने जिहड़े डोमैस्टिक दे बहुत अच्छे प्लेयर हैगे ने, लेकिन इंटरनैशनल क्रिकेट दे विच परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकते। और मैं तुहानूं फिर एक दफा दस दियां कि हर प्लेयर साहबजादा फरहान नहीं हुंदा, हर प्लेयर शर्जील खान जैसा बेहतर तकनीक वाला और मजबूत असाब वाला प्लेयर नहीं हुंदा हैगा। इन्हां दे वास्ते तुहानूं एक मैं चीज़ दस दियां कि जनरल तौकीर ज़िया दे दौर दे विच लाहौर दे विच नैशनल क्रिकेट अकैडमी बनी हैगी सी, जिंदे बहुत ज़्यादा मुकासद दे विचों ये भी मकसद हैगा सी कि जिहड़ा मुल्क भर दे जिहड़े टैलेंट हैगा उन्हां नूं इकट्ठा कीता जाएगा, इकट्ठा करके तो उन्हां नूं इत्थे ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ अगर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਤੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान टीम का असासा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम नूं हार्ड हिटर की लोड़ हैगी है। और ये जिहड़ी खूबी हैगी है अपना आजम खान दे विच मौजूद हैगी है। और इहदे विच सब तो ज्यादा नैशनल क्रिकेट अकैडमी नालों भी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नालों भी ज्यादा सब तो वड्डा जिहड़ा रोल है इन्हां दे जिहड़े वालिद साहब ने मोइन खान वो बहुत ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैगे ने। ਜਮੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਟੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਖਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਰੁਕਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਕਰਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ PSL ਦਾ ਇਫਤਤਾਹੀ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ DIG ਲਾਹੌਰ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ PSL ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ PSL ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो जितों तक ये प्रैक्टिस नहीं करन आए फखर जमान और तुसी भी जिक्र किया है कि शाहीन अफरीदी भी प्रैक्टिस वास्ते नहीं आएगे, ये कोई एडा मसला नहीं हैगा। और अगर इन्हों मसला बनाया जाए तो बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है। अगर इन्हों असी एंगलिंग भी कर सकते हैं कि जी फखर जमान नूं चूंकि उनकी जी है ना अपील मुस्तरद कर दी गई है, जिंदी वजह नाल काफी डिप्रैशन का शिकार सी और उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं की। और उनके बाद असी यह भी एंगलिंग कर सकते हैं कि चूंकि लाहौर कलंदर ही दी इंतजामिया ने कप्तान शाहीन अफरीदी को 10 लाख का जुर्माना किया है, जिंदी वजह नाल वो भी बहुत ज्यादा परेशान है और उन्होंने भी जो है ना प्रैक्टिस को इन्नी ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन मैं समझना वा कि हाली भी प्रैक्टिस की इन्नी ज्यादा लोड़ नहीं है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤੂਹਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ PSL ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ PSL ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ टीम, पाकिस्तान हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल जिन्हें भी खेड ने वो हमेशा तरक्की दी राह ते गामज़न रहन। ऐ सारे मौजूआत सन जिन्हां ते असीं चानन पाया। मैनूं दिओ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।